إرادة سمتصر حياة العلم كلام الاستمر وجعل بفضله وعدله تكون لكل ممكن وفعله أرسل أنبياء ذوي فضلنا بالصدق والتبليغ والأمانة وجعل بأكله من عمله بغير خاف من مرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ذكر كل واجب وملك الصدق بحكم واجب تفصيل مستقيم وعشنا الذي كل مكلف فحقيقة هو على مدير صنوع الهدوما صلي وإبراهيم كل متبع ذو إسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون موسى واليسع الفكر داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم النبوية عليهم الصلاة والسلام وعليهم دامت الأيام والملك الذي إلى أبي وهو لا أكل لا شربا ولا نعم له تفسير عشرين هم جبريل كانوا إسرائيل كان كلوا رقيب وكذا عتيد مالك وكذا أربعة من كتب تفصيلها ورد مستقبله لا تنزلها داود وإنجيل على عيسى وفرقان على غير مدى وصوف القليل والكليم بها كلام من عليم وكل ما أتى به الرسول فحق التسليم والقبول إيمان نبيه من أهل الوجه وكل ما كان به من أجر خاتمة في الذكر وواجب بما على مكلف من واجب نبينا محمد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد المناف ينتسب وأمه أمينة ذرية البحر حليمة سعدية ظاهره لما فتى الأمينة وفتوه بطيبة المدينة أتم قبل أربعين وعمره الرجاء والنسفين وسمت أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطير بزيد لا يلقب أثر إبراهيم سهيا فأمه مريم الفتية وغير إبراهيم من خديجة ستة فوز به وليدا وأربع من الإناث تذكر إخوان ربي بالجميع يذكر فاطمة زهراء بعدها علي وابنهما سقال كذب زينب وبعد رقية وأم كلثوم ذكر ربيع حديث إسقاط وفاة المصطفى كلما فات النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة جد وزينب كذا جويرية والمؤمنين أمهات مرجية حمزة أمه وعمة كذا عمته صفية ذات الكذا وقبل هجرة النبي في الصور مكة الليلة على إسرائيل رجل السماء فترى النبي رب كلم من غير كيف وبلغ الأمة بإسرائيل وخير ساجد كرائم فقد صديق بتصديق له وبالخروج سوى أهله وهذه عاقلة مكسرة العوام سند ميسرة أحمد مرزوقي من يكون للصديق المسلوك فالحمد لله وسلم على النبي خير من تعلم وآله وأصحابه وكل مرشد وكل من به غير
وأسأل الكريم إخلاص العمل بها قد اشتغل بجمل تاريخها عقيدة العوام في الدين بالتمام في الدين بالتمام. أحمد المشهور بالدرديري الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار رفيقه في الغار. وهذه عقيدة سنية سميتها خريدة البهية صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في علمي تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي والله أرجو في قبول العمل. أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم استحالة ثالث الأقسام فافهموني تلذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله عليه فاعرف أن يعرف الواجب والمحالة في حقه تعالى. في رسل الله عليه متحية ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فابتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت ضد الأول وكل أمر ولثبوت جائز بلا خفا. ثم اعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العليم من غير شك حديث مفتقر قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف لوحيد المعبود ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري نفسية ثم تليها خمسة سلبية قيامه بنفسه نلت التقى مخالف والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوات المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي رب العلي منزه عن الحلول وجه والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني سبعة لرائي شيء كائن أراده وإن يكن بضده قد أمره بفطرح المراه فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار وواجب تعليق ذي الصفات حتما دوما ما عدا الحياة فعلم جزما والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام
wa qudratun iradatun ta'allaqa bimumkinati kulliha akhatuqa wajzim bi anna sam'ahu wal basara ta'allaqa bi kulli mawjudin yura wa kulluha qadimatun bi dzati li annaha laysat bi ghairi dzati tsummal kalamu laysa bil hurufi wa laysa bit tartibi kal ma'lufi wa yastahilu diddu ma taqaddama mi khati fa'lama li annahu law lam yakun mawsufa biha lakana bi siwa ma'rufa wa kullu man qama bihi siwaha riqad tanaha wal wahidul ma'budu la yaftaqiru li ghairihi jallal ghanil muqtadiru wa jaizun fi haqqihi al ijadu wa tarku wal ishqa'u wal is'adu wa man yaqul fi'lus sahih wajaba 'ala al ilahi qad asa al adaba wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli qad ata fihi dalilun naqli wasif jami'ar rusli bil amanah wasidqi wat tablighi wal fatanah didduha alaihim wa jaizun kal akli fi haqqihim irsaluhum tafaddulun wa rahmah lil alamin jallamu li ni'mah imanu bil hisabi wal hashri wal iqabi was thawabi sirati wal mizani wal haudi wan nirani wal jinani wal jinni wal amlaki thumma al anbiya wa kullu ma jaa minal bashiri min kulli hukmin sara kadh-daruri wa yantawi fi kilmatil islami maqad madha min sairil ahkami fa aksiran min zikriha bil adabi tarqa bi hadza zikri ala rutabi wa ghallibil khawfa larraja'i wasir li maulaka bila tanahi wajadid taubata lil auzari laitai asami rahmatil ghafari wa kun ala alaihi syakura ala balaihi sabura wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fa ma'anhu ma farfakun lahu musalliman kay taslama kinal ulama wa khallisil qalba minal aghyari bijiddi wal qiyami fil ashari ala dawami mustaniban lisairil muraqiban lillahi fil ahwali litartaqi ma'alimal kamali wa kul bidhulli rabbi yatata'ani anka biqati'in wa la tahrimni واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي الختم وآله وصحبه الأكرم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa hadza, dan ini mana? Ini kembali kepada al-mazkur min kalamil musannifi fil baiti syi'ri fa aksiran min zikriha bil adabi. Situ dah. Tuh. Dan ini mana yang tersebut daripada bait syair, daripada kalam musannif dalam bait syair, fa aksiran min zikriha bil adabi. Bila mu tahu kata kelebihan la ilaha illallah tu sangat banyak, dan hingga Sadatus Sufiyah pun memilih kalimah ni lah sebagai zikir untuk menjalani hati kepada Allah Ta'ala. Fa aksiran min zikriha bil adabi, maka hendak memperbanyaklah tuh daripada menyebutkan dia kalimah la ilaha illallah tu, itu kalimatul Islam. Banyak menyebut tu bil adabi ay ma'al adabi. Serta dengan segala adab-adab yang lagi akan disebutkan oleh Syekh Ahmad Dardi nanti. Ini syuru'un, ialah mula masuknya minhu daripadanya musannif samahahullahu ta'ala. Memaahlah akan dia musannif oleh Allah Ta'ala. Tu jumlah muqtaridah tu doa. Dia doa pada diri dia sendiri. Ini nak menunjuk kata bahawasanya syarah ni nak masuk menyatakan tasawuf. Maka tasawuf tu ialah meninggalkan dakwah. Meninggalkan dakwah dakwi. Tu. Seperti kata Ibn Taimiyah, yang nakal kata perkataan orang lain. Dia kata kan? Dia kata at-tasawwufu kitmanul ma'ani. Bermula tasawuf tu ialah menyembunyikan segala makna-makna, wa tarkud da'awa, ataupun wa tarkud da'awi, dan meninggalkan segala dakwa-dakwa. Itu yang panggil tasawuf. Itu yang panggil tasawuf. Jadi syarah ni dia mula nak masuk menyata tasawuf, maka dia buat mari ke orang panggil doa di atas diri dia seolah-olahnya diri dia sendiri tu kan. Tak ingat dah. Dia mendoakan diri dia seolah-olah diri dia tu gaib. Gitu. Samahahullahu ta'ala. Memaahlah akan dia musannif. Siapa musannif? Syarah tu sendirilah musannif. Syarah tu sendiri dah. Padahalnya dia tu zahirlah dengan diri dia, tapi dia menempatkan diri dia tu seumpama gaib. Kenapa nak bicara tentang ilmu tasawuf? Jadi orang tasawuf ni yang meninggalkan dakwi. Ni. Tu. Samahahullahu ta'ala, memaahlah akan dia akan musannif oleh Allah Ta'ala. Masuk syuru'un min musannifi minhu minal musannifi fi fannin, ta'alluq pada kata syuru' tadi. Fi fannit tasawufi ay fi bayani fannit tasawufi, pada menyatakan mata pelajaran tasawuf. Tiba-tiba orang menyata ilmu tasawuf, padahal ni kitab ilmu tauhid. Ini kerana kata Syekh Sidi Ahmad Dardi juga. Saya masuk dalam Facebook tadi. Dia kata nihayat, dia kata inna nihayatat tauhidi, sesungguhnya penghujung bagi ilmu tauhid itu hiyat tasawufu, ialah tasawuf itu sendiri. Wa innamal lam yatasawwaf, dan barang siapa yang tidak bertasawuf, lam yazuqit tauhid, nescaya tidak mengecapi ia akan tauhid. Ini perkataan Syekh Ahmad Dardi kat ni. Jadi kalau kenapa orang tanya, kita ni kan ilmu usuluddin, ilmu tauhid, apa nak cara ilmu tasawuf? Karena Syekh Ahmad Dardi ada perkataan dia dalam kitab yang lain ni. Dia kata sesungguhnya inna nihayatat tauhid, sesungguhnya penghujung bagi ilmu tauhid itu hiyat tasawufu, ialah tasawuf itu sendiri. Maka kerana itulah dia buat mari ke ilmu tasawuf ni di hujung syair bagi ilmu tauhid. Padahal bukan cara tasawuf dalam kitab ni. Kitab ni kitab tauhid.
cara tasawuf ni kena cari kitab tasawuf lah. Tapi oleh Syekh Ahmad Dardi, Abul Barakat Sidi Ahmad Dardi Al-Azhari, tu beliau punya pandangannya sesungguhnya penghujung bagi ilmu tauhid itu ialah tasawuf. Wa innamal lam yatasawwaf, dan barang siapa yang tidak bertasawuf lam yazuqit tauhid, nescaya tidak mengecak, tidak zauq, tidak mengecak dah ia akan tahu tauhid. Jadi kalau kita tu orang ngaji tauhid saja tapi tidak bertasawuf, maka hak belum pada ni kita dok ngaji itu saja. Itu maksud itu dah. Maka tak servis saja. Karena itulah musannif Sidi Ahmad Ad-Dardiri tu menghubungkan orang panggil hujung di bait syair ilmu tauhid ni dengan sedikit perbahasan ilmu tasawuf. Itu fi fannit tasawufi. Dia kata dalamnya ambil sikit qaulu syarihi fi fannit tasawufi. Dia kata ma'khuzun, tasawuf tu diambilkan dia minas safai. Ini salah satu daripada pendapat lah ni, minas safai ni. Pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama daripada 5 pendapat pada masalah istiqaq tasawuf ni. Ada beberapa wajah sebenarnya. Kata ulama tasawuf, fi istiqaqit tasawufi wa nisbatihi wujuhun. Dalam perbahasan tentang istiqaq. Istiqaq ni maknanya tepat ambil, tepat orang panggil terbitnya perkataan tasawuf, dan nisbahnya tu ada beberapa wajah. Satu wajahnya hak disebut lagi tak ni, mana? Ma'khuzun minas safai. Diambil tasawuf tu asal perkataan safa. Tu wahwa, dan ia as-safa'u khulusul batini minasyahawati wal kadarati. Licing batin hati seorang tu daripada segala keinginan-keinginan nafsu, wal kadarati, dan segala cemah-cemah keruh-keruh duniawi. Tu. Dalam kitab kata al-awwalu minas safai summu biha li safai asrarihim wa baqa'i atharihim. Dinamakan mereka itu dengan dia, dengan safa, dengan tasawuf tu, li safai asrarihim, kerana suci segala sir-sir mereka itu, wa baqa'i atharihim, dan kekalah segala kesan-kesan mereka itu. Qala Bishrun al-Hafiyu, telah berkata oleh Bishr al-Hafi, tokoh sufi yang besar, as-sufiyu, bermula sufi ni, man safa qalbuhu, ialah mereka yang suci oleh hati jantungnya. Itu pendapat yang pertama. Artinya tasawuf tu diambil daripada perkataan asalnya ialah as-safa. Artinya bersih. Pendapat yang kedua dia kata sini boleh ambil tabik ni. Wasani, dan yang keduanya, ma'khuzun minas saffi. Diambil daripada saf. Saf tu makna barisan. Kenapa? Likaunihim, kerana keadaan mereka itu orang sufi ni, minas saffil awwali baina yadayillahi ta'ala. Kerana keadaan mereka itu orang sufi ni, setengah daripada mereka yang berada di barisan yang pertama depan sekali, baina yadayillahi ta'ala, di depan Allah Ta'ala. Apa maksud? Bukan makna dia duduk depan tu duduk ngadak gitu, tak. Kinayatun anit taqarrubi ilaihi, kinayah daripada dekat hampirnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan makna Allah duduk depan tu baris duduk ngadak itu, bukan. Makna kinayah kata mereka ni hampirnya dengan Allah Ta'ala. Dia ambil daripada saf. Ada juga tadi ambil daripada safat. Yang ketiganya, tasawuf ni ma'khuzun, diambil dia minas suffah, minas suffati, daripada suffah. Daripada suffah, ahlu suffah itulah. Kerana apa diambil daripada asal perkataan suffah? Likurbihim bi ashabis suffati, kerana kedekatannya mereka itu dengan sahabat-sahabat Nabi ahlus suffah. Tu apa makna ashabis suffah? Ai suffati masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mana ahli suffah duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana mereka ni hampir dengan sifat-sifat ahli suffah, yang duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka digelarkan mereka tu dengan sufi tasawuf. Itu dah.
Yang keempatnya, tasawuf ni asal daripada ma'khuzum minas sufi. Minas suf. Suf ni mana kain bulu. Nah, kenapa lilu bersihim? Kerana memakailah mereka itu as-sufa akan pakaian berbulu. Pakai suf tu. Sebab apa mereka pakai pakaian bulu kasar gitu? Li'annahum taraku dunia. Karena sesungguhnya mereka itu orang sufi, orang tasawuf ni, taraku dunia, meninggal mereka itu akan dunia. Wa kharaju 'anil autani, dan keluar mereka itu daripada negeri-negeri tanah air mereka. Wa hajaru ilal ikhwan, dan dia berhijrah kepada saudara-saudara dia. Itu. Itu satu pendapat. Itu yang ke berapa? Yang keempat dah. Yang kelimanya, sufi atau tasawuf tu ma'khuzum minas safwati. Minas safwah. Diambil asal daripada perkataan safwah. Tu. Apa safwah? Yakni lengkap, sempurna. Mana fi kamali mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempurna pada kesempurnaan mengikutkan Nabi SAW. I'tiqadan wa akhlaqan wa a'malan wa siratan. Ni sebuah pegangan ke, akhlak kelakuan ke, dan segala amalan-amalan dan perjalanan. Perjalanan hidup. Jadi kerana tu digelarkan mereka tu sufi. Ada dikatakan ambil daripada ma'khuzum minas safwah. Itu dah. Itu banyaklah, antaranya 5 orang panggil perbahasan ulama istiqaq asal, orang panggil perkataan sufi atau tasawuf tu diambil daripada beberapa mustaqum minhu, yang diistiqaqkan daripadanya. Tu habis itu. Kalau Ibn Taymiyah sedap agak dia kata, as-sufiyyu man safa minal kadari wamtala'a minal fikri wastawa indahu dhahabu wal hajaru. Kata Ibn Taymiyah, as-sufi, bermula sufi itu man safa minal kadari, mereka yang bersih hati daripada segala kekotoran, keruh-keruh duniawi. Wamtala'a minal fikri, dan menguasai mereka tu daripada fikiran. Fikiran mereka tu memang senantiasa duk fikir tentang kejadian alam ni, makhluk Allah Ta'ala ni. Ada kan dalam Quran tu sebut tu? Tu. Apa dah? Tak ingat dah ayat tu. Wastawa indahu dhahabu wal hajaru, dan menyamailah di sisinya oleh emas dan batu. Sama, tak ada beza. Itu Ibn Taymiyah dia nakal juga tu. Bukan hak dia sendiri tak. Dia nakal daripada perkataan orang lain. Tu boleh tengok dalam kitab Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah. Tu dalam Risalatus Sufiyah wal Fuqara. Ia bahas. Buat mari orang panggil perkataan asal tasawuf, kemudian bagaimana ada ulama yang benci pada tasawuf sangat-sangat, dan ada melampau sampai kata wa da'wa annahum afdalul khalqi wa akmaluhum ba'dal anbiya wa kila tarafai hadhil umuri dhamimun was-sawabu annahum mujtahiduna fi ta'atillah. Itu kata Ibn Taymiyah. Jadi hak mencaci maki tasawuf, kata Ibn Taymiyah pun melampau, dicela. Yang melampau-lampau agung ke tasawuf sufi ni pun melampau juga. Was-sawabu, yang betulnya annahum, sesungguhnya mereka itu orang sufi, mujtahiduna fi ta'atillah kama jtahada ghairuhum min ahli ta'atillah. Itu kata Ibn Taymiyah. Itu boleh tengok nantilah. Habis. Tu jadi orang tasawuf ni orang hak licin batin hati dia daripada segala keinginan syahwat-syahwat, keinginan dan cemah-cemah, keruh-keruh duniawi. Itu tasawuf. Allazi huwa, yang bermula ia tasawuf tu hayatul qulubi, ialah hidup bagi segala hati-hati. Rattabahu, mempelatulah akan dia tasawuf ni. Tu mengaturlah oleh musannihu akan dia tasawuf. Mana gitu? Rattabahu, mempelatulah, mengaturlah, mempelatulah ia musannif hu akan dia tasawuf ala ma'rifati aqaidil iman,
di atas mengenal, mengetahui segala simpulan-simpulan bagi iman. Kerana apa? Li'annahu la yumkinu sayru ila Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya tidak mungkin, tidak mungkin, la yumkinu tidak mungkin. Tu tidak dapat maknanya. As-sayru oleh berjalan. Sayru ni berjalan ni makna berjalan maknawi ni, ke berjalan hissi. Kita berjalan hissi ni makna berjalan gini lah. Nah, dengan kaki kita. Jalan maknawi ni makna perjalanan hati ni. Nah, jalanan hati itu maknanya. La yumkinu sayru ila Allah Ta'ala. Tidak mungkinlah berjalan hati kepada Allah Ta'ala. Boleh tak apa? Tu. Kena tutup tu. Kuat. Kau lebak bu. Tak. Dah banjir pula. Sorry. Rattabahu mempelatulah oleh musannifhu akan dia tasawuf ala ma'rifati aqaidil iman, di atas mengenalkan akan segala simpulan-simpulan bagi iman. Kerana apa? Li'annahu, karena sesungguhnya la yumkinu sayru, tidak mungkin, tidak dapatlah oleh berjalan, yakni berjalan hati seorang salik itu ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, illa ba'da ma'rifatiha, melainkan kemudian daripada mengenal akan dia, akan aqaidil iman tadi dah. Ma'rifatiha ay ma'rifati aqaidil iman. Tu dalam dia kata wa ma'rifati ahkamil fiqhiyati, bukan setakat kemudian daripada mengenalkan aqaidil iman, simpulan-simpulan bagi kepercayaan. Seorang nak jadi salik, nak jadi orang sufi, orang tasawuf, nak menjalani hati dia kepada Allah ni, pertamanya tak mungkin dapat menjalani hati kepada Allah illa ba'da ma'rifatiha, melainkan kemudian daripada mengenal akan dia, akan segala aqaidil iman, wa ma'rifatil ahkamil fiqhiyati, dan kemudian daripada mengenalkan segala hukum hakam fiqh, allati biha, yang dengan dialah, dengan segala hukum hakam fiqh tu, tasihhu ibadatuhu, sahlah oleh ibadatnya. Tu. Ingat baik dah ni. Jadi kalau orang tu saya nak bersupi-supian, tauhid dak ngaji, fiqh dak ngaji, bahu tu. Tipu setan. Banyak orang tipu setan. Supaya cikgu Norman ada tu. Cikgu Norman. Dia petik nama aku. Natang tu. Bismillah. Tapi kak, Ustaz Nur Deruh layar dia. Kita malah nak layar, tapi bodoh kak. Layar dia kata tak boleh nampak Tuhan. Tu akidah apa tu? Tak boleh nampak Tuhan. Tu akidah Mu'tazilah. Tengok. Jadi dia nak kecek hakikat, nak kecek tasawuf, makrifat ke apa, tapi dia makrifat amah ni, tauhid, aqaidil iman tak lepas. Akidah dia Mu'tazilah. Akidah dia tu Mu'tazilah. Belum lagi masuk bab fiqh. Kalau tanya bab fiqh, hukum hakam, kau celaru. Kau celaru ke? Tu memang betul lah kata Sidah Kalam tu, fok-fok batiniah tu. Siapa dia berupa ke orang panggil apa, alih leleha tu supaya kemaluan gapo, masuk zikir, supaya masuk zakat dalam farak, zikirnya dia kata sedap bunyi yalah tu. Allah teruk. Itu cikgu Norman tu. Dia petik nama aku petik nama dia kak. Dengar molek ni Syekh Ahmad Dardi kata, la yumkinu sayru ila Allah Ta'ala. Tidak mungkin, tidak dapatlah as-sayru, nak menjalani hati seorang salik itu ila Allah, kepada Allah. Nak jadi orang sufi, nak jadi orang tasawuf ni tak mungkin dapat illa ba'da ma'rifatiha wa ma'rifatil ahkamil fiqhiyati allati biha tasihhu ibadatuh. Melainkan kemudian daripada mengetahui kan segala aqaidil iman atas jalanan ahli sunnah wal jamaah, bukan Mu'tazilah macam mung tu cikgu Norman, dan mengetahui juga segala hukum hakam fiqh, yang dengan segala hukum hakam fiqh itulah tasihhu ibadatuh, sahlah oleh ibadat seorang. Tu tengok.
Waliza, dan kerana inilah, nah, qila dikatakan, ai qala Imamul Malik, katanya setengah Imam Malik ni perkataan ni. Mana Imam Malik kata man tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf walam yatafaqqah, tapi dia tidak berfiqh, faqad tazandaqa, maka dia jadi zindik. Supaya cikgu Normang itulah. Tidak berfiqh, tidak bersyariat, tidak tahu makrifat aqaidil iman, tak tahu makrifat ahkamul fiqhiyah, maka tazandaqa, zindik dia. Tuh, kapi zindik dia panggil. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf. Nah, dan barang siapa yang bertafaqquh, berfiqh, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, dan barang siapa yang berfiqh, bersyariat saja, bertauhid dan berfiqh saja, wa lam yatasawwaf, tapi dia tidak bertasawuf, faqad tafassaqa, maka sesungguhnya dia fasik. Apa fasik? Dia buat kerja dosa, tak sedar kata dia tu dosa. Khuruju an taatillah. Keluar meninggalkan taat kepada Allah Taala. Nah, adalah hal nampak seperti buat kebajikan. Nah, menegakkan agama, menegakkan Islam, menegakkan syariat. Tapi dalam hati tu penuh dengan riak, wujud, sum'ah, takabur dan sebagainya, hasad deki dan sebagainya. Itu dia panggil orang yang fasik, tapi tak sedar tak fasik. Tu wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaqa. Dan barang siapa yang bertasawuf dan berfiqh, apa? Siapa dia yang hipung 3 ilmu mana? Ma'rifah dia dengan aqaidil iman, ma'rifah dia dengan al-ahkamul fiqhiyah, kemudian barulah dia tu boleh nak sairu ilallah, nak menjalani, nak salik, nak suluk ilallah, nak menjalani hati dia kepada hadratillah. Barulah dia tu tahaqqaqa, barulah dia tu orang hakikat sungguh. Nah, berhakikat sungguh dengan agama. Yang itu. Tu tengok dah. Jadi sebab tu almarhum tok guru saya, Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, kalau orang nak mari ambil tarekat ke gapo, dia kata, "Hei, ngaji dulu. Ngaji dulu. Nah, cuba catah kata. Nah, budak tu baca catah. Bismillah. Bismillah. Kata siapa dulu bagilah. Bismillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana siapa gua? Nah, Tuhan kata gitu. Tajwid tak betul. Nah, betul baca dulu. Tahu rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Nah, aqaidul khamsin. Betul. Dia tekah tu. Beramal hak dalam kitab Hidayatus Salikin tu, jenuh nak beramal. Nah, adab masuk jambe, adab masuk masjid, adab dengan bergaul dengan sahabat, dengan guru, dengan ibu bapa, dengan keluarga, dengan tu banyaklah. Situ pun kita tak boleh nak amal dah. Tariqah ammah. Apa tak lagi kita nak ambil tariqah khassah. Jauh lagi. Sebab tu tok guru semua duk ulang semua. Fa'lam, kata-kata Imam Abi Madiyah. Fa'lam anna tariqata hadzal qaum darisatun. Ketahuilah olehmu bahawasanya jalanan ini kaum sufi pada kurun ke-7 tu darisatun, hacul lebu dah. Artinya susah nak dijumpai hak betul-betul. Hak betul-betul original. Hak betul-betul intan berlian. Hak banyaknya ialah batu-batu kotor yang disaluk seumpama intan berlian. Jadi orang duk ingat kau dia ni intan berlian. Pakat duk puja tu gak, rupa-rupanya batu bukit, batu kotor, duk nak tipu situ. Kau sebab tu almarhum tok guru tak bagi cepat-cepat gaduh ngaku orang tarekat, orang tasawuf. Dia suruh ngaji. Dia suruh ngaji. Ngaji apa? Ngaji fardu ain. Wi kemah. Min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu min nawafilil khairat wat takasulu 'anil huquqil wajibat. Itu kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Setengah daripada tanda orang yang kena tipu dengan hawa nafsu dia ialah bersegera pada benda sunat. Benda khairat, benda sunat-sunat, hak baik-baik, hak sunat-sunat. Supaya orang ngaji pondok apa sama orang. Ngaji pondok tapi tak lepas fardu ain. Duk pulung hak nahwu syarak, balaghah makni bayar badai, tiba-tiba hak fardu ain tak lepas. Termasuk juga orang panggil tertipu dengan hawa nafsu. Maka sebab itulah paling kurang pun fardu ain kenalah lepas. Yang kita ngaji jurumiyah saja waktu Ta'in Sapinatun Najah ke Kasyifatus Sajak ke atau Takribul Fathul Qari, tidur ngatuk nguak.
Tentang tauhid ke, nak nurul zalam huak. Nah, tu tertipu hawa nafsu juga tu. Kenapa? Takasul anil huquqil wajibat. Malah nak menegakkan, menunaikan perkara yang menjadi kewajipan. Itu lah. Dah habis tu. Maka kerana itulah Syekh Ahmad Dardi wak mari ilmu tasawuf. Kemudian daripada makrifat aqaidil iman. Kemudian kata Syekh Ahmad Dardi laginya wahaddut tasawufi, dan bermula hak. Nah, sakatan ilmu tauhid, ilmu tasawuf ni. Nah, dia terhimpun dua, ilman wa amalan. Di bawah tu ada. Dia dua gitu dulu sebenarnya. Baru dia tafsir. Nah, wahaddut tasawufi ilman wa amalan. Huwa ia ilmu tu apa? Mengetahui. Ilmun bi usulin, mengetahui dengan segala pokok pakar, terah-terah. Nah, perkara-perkara yang bahasa terah-teras. Nah, pokok pakar. Yu'rafu bihi, yang diketahuilah dengan dia, dengan usul tu salahul qalbi. Nah, salahul qalbi, elok bagi hati, wasairil hawasi, dan elok bagi sekalian anggota tubuh badan. Sekalian panca indera lah mana hawas ni. Dekat anggota tubuh badan lebih umum lagi lah ni. Nah, wasairi itu atah pada kata qalbi tu. Salahul qalbi wa salahu sairil hawasi. Tu makna kena tahu. Mana ilmu ni, tasawuf ni terhimpun dua, ilmu dengan amal. Nah gitu maksudnya. Dalil tadi kata qauluhu ilman ay min jihatil ilmi. Gitu. Wa haddut tasawufi ilman, dan bermula hak sakatan bagi tasawuf. Nah, pada pihak ilmu ni, min jihati ilmi. Itu maknanya. Ilman ay min jihatil ilmi. Huwa ialah hak tasawuf. Nah, pada pihak ilmunya, ilmun bi usuli, mengetahui dengan segala usul, makna kaedah. Itu dalil itu disebut. Ilmu bi usulin ay bi qawaidin wa dhawabitin. Itu. Tu mengetahui dengan segala kaedah. Dhabit. Tanda-tanda. Yu'rafu bihi, yang mengetahuilah dengan sebab kaedah tadi, salahul qalbi wasairil hawasi, oleh baik elok bagi hati jantungnya, dan elok bagi sekalian panca indera yang lima tu. Artinya pertama kena tahu. Samalah gapo pun kena tahu juga. Tak leh gapo-gapo benda kita buat dengan tak tahu. Pertama yang tahu. Bila dah tahu, wa amalan ni maktufun ala ilman tu. Atah pada kata ilman. Ai wahaddut tasawufi amalan, dan bermula hak sakatan bagi ilmu tasawuf pada pihak beramal ni pula, huwa ialah al-akhdhu bil ahwati minal ma'murati, ialah mengambil dengan cermat daripada segala pihak perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Tu wajtinabul manhiyati, dan menjauhikan segala perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Pertamanya ambil dengan cermat. Bukan semata-mata buat gapo hak Tuhan suruh dah, tapi al-akhdhu bil ahwati, dengan ihtiyat, dengan cermat. Segitu. Dengan ahwat, dengan cermat maknanya. Daripada segala perkara hak Tuhan suruh. Gapo hak Tuhan suruh dia buat dengan cermat, dengan jaga-jaga, dengan ambil berat, dengan beringat-beringat. Bukan mudah-mudah sembrono, tidak. Nak sebut subhanallah sepatah tu dia cermat. Bukan sebut subhanallah sebelah. Kayak gitu. Subhanallah. Biar sebutir pun, tapi biji. Itu kata Tok Guru almarhum Pak Suhamid Gunung, dia kata itu. Biar ada banyak kita beramal pun, tapi hak kita buat dah tu biar biji. Biar berfaedah sengoti. Sebut Allah sepatah tu, tu. Tak sama dengan orang biasa sebut Allah. Sebut banyak kali Allah pun tak ada rasa berapa. Kenapa? Tak ada ihtiyat, tak ada cermat.
Semaya pun pakai kain tutup sikit. Lubang pusat gitu lah. Orang tasawuf tak. Ya ikhtiar. Nak menghadapi Tuhan ni pakai dengan janguk, dengan bersih, dengan warna putih, dengan pakaian mahal. Macam Imam Ali Zainul Abidin. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib digelar dengan Zainul Abidin. Perhiasan orang-orang ibadat pada Allah, abid hamba yang ibadat pada Allah Taala. Kenapa? Karena baju yang guna untuk ibadat pada Allah tu harganya ratus-ratus dinar. Tapi baju yang nak jumpa dengan makhluk hak biasa-biasa, nak masuk pasar, kau nak pergi majlis mana-mana, baju buruk-buruk gitu sudah. Tu dah. Atau orang panggil orang tasawuf, al-akhdhu bil ahwati minal ma'murati, mengambil dengan cermat daripada segala perintah-perintah Allah Taala. Bukan semata-mata buat apa perintah Tuhan dah, tapi buat dengan cermat, dengan ikhtiar. Wajtinabul manhiyati, dan menjauhi segala perkara yang dicegahkan oleh Allah Taala. Tu tak ada kira lah. Tinggal semata-mata dah, kok balik tinggal semata dah. Waliktisaru ala daruriyati minal mubahati, dan menyimpankan, ini mensedikitkan. Nanti waliktisaru, dan menyimpankan dan mensedikitkan maksudnya. Ala daruriyati, di atas perkara-perkara yang jenis keterpaksaan, minal mubahati, daripada perkara-perkara yang haru-haru, yang mubah. Tu tidak bermewah-mewah, melampau-lampau, tidak. Sekadar, sekadar untuk cukup diri dia, untuk ni cukup dah. Itu orang panggil waliktisaru ala daruriyati minal mubahati, menyimpan atau mensedikitkan di atas perkara-perkara yang tak dapat tidak. Daruriyat ni perkara yang tak dapat tidak, yang terpaksa, minal mubahati, daripada perkara-perkara yang haru. Perkara haram tak dah, awal-awal lagi ijtinab, menjauhi. Itulah orang panggil kesimpulan beramal dengan ilmu tasawuf. Tasawuf teripung dia dua, ilmu dengan amal. Ilmu kena ngaji dulu, kena tahu kaedah-kaedah, kena belajar kitab penawar bagi hati. Paling kurang tu fardu ain. Umpama kitab penawar bagi hati, atau kitab ngaji kiai tak apa. Tu syarah bagi kifayat kifayatul atqiya. Kifayatul atqiya tu dalam tu manzumah dia tu apa? Tak ingat nama kita, tak ingat orang tu. Apa Hamdi? Kitab apa? Kifayatul atqiya, syarah manzumah dia apa? Kifayatul atqiya. Ya. Tu kitab tu antara kitab fardu ain lah tu. Tu hafal materi kalau boleh. Tu gaji awang tu siapa tu wala ni ingat. Dia baca hari tu macam Manhalus Safi, ingat tak? Dia orang hari syahid daripada matan apa? Matan manzumah Kifayatul atqiya tu kan. Tu hebat tu. Apa? Tu kalau kita orang kampung kan, penawar bagi hati. Tu orang panggil apa tu? Ilmu tasawuf fardu ain. Takhalli mazmumah, tahalli mahmudah. Tapi kena ilmu dulu. Ilmu bi usulin ay bi qawaidin wa dawabitin. Ilmu dengan segala kaedah-kaedah dan dawabit. Dhabit-dhabit, tanda-tanda. Hak dicerita oleh ulama yang bila kita mengaji tu kita tahu. Gini nak elok ke hati. Ni nak elok ke orang panggil sekalian anggota tu badan. Tapi kalau setakat tahu, lepas tu pakai dak buat beramal pun tak jadi juga. Supaya orang tahu obat ni, obat panado ni, obat ni, lepas tu sudah pergi duduk dengan doktor tera pasal ubat ni makan berapa kali sehari, dia pun ubat tu lalu bayar ambil flah gitu. Sembuh tak penyakit jadi hijau tak gitu. Seumpama itulah orang ngaji tapi tak beramal. Sebab tu kata Syekh Ahmad Dardi, wa haddut tasawufi ilman wa amalan. Mesti beripun dengan ilmu dan amal. Tu. Tapi ilmu dulu baru beramal. Jangan beramal dulu tanpa ilmu, jangan. Habis situ. Wa yuqalu, dan dikatakan juga tasawuf tu huwa ialah al-jiddu fis suluki, bersungguh-sungguh. Tu al-jiddu ai al-ijtihad wa bazlul himmah. Itu mana? Jid wal ijtihad wa bazlul himmah.
kemahuan yang kuat, bersungguh-sungguh, dan bazlul himmah, putuh orang panggil cita-cita, putuh cita-cita. Itu orang panggil jid. Bersungguh-sungguh. Tu kemahuan yang tinggi. Itu. Fi suluki, dalam menjalani ila malikil muluki, kepada malikil muluk. Allah Subhanahu wa taala lah raja bagi sekalian raja, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata setengahnya tasawuf itulah tasawuf. Apa? Itu al-jiddu fis suluki ilal malikil muluki. Itu bersungguh-sungguh, putuh cita-cita nak menjalani hati dia kepada malikil muluk, raja bagi sekalian raja, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu, dan dikatakan juga tasawuf tu huwa ialah hifzul hawasih, memeliharakan segala panca indera, wa mura'atul anfasi, dan memeliharakan, mengawali maknanya segala nafas-nafas. Anfas ini makna nafas-nafas. Tu dalil kata fala yudayyi'u nafasan fi ghairi ta'atin, maka tidak menyia-nyialah akan satu nafas pun pada yang bukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Tidak mensia-sia akan satu nafas pun. Tu pada yang lain daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu agak tasawuf. Fala yudayyi'u nafasan. Macam nafasan lah. Kalau nafsan tu diri dah tu ni. Nafas tu makna nafasan. Nafas. Fi ghairi ta'atain, pada yang lain daripada ta'at. Tidak. Satu nafas pun tidak pernah menyia-nyia. Tu agak tasawuf sungguh. Jadi kalau orang tasawuf duk main hepo, duk main macam kita ni, bukan tasawuf lah tu. Tu panggil tasawuf dia bang. Faham tak? Kalau orang tasawuf ni tak ada satu nafas pun dia menyia-nyiakan selain daripada taat pada Allah Taala. Tak ada. Semua nafas dia digunakan untuk taat. Kalau gitu fa innal insana, maka sesungguhnya bermula seorang manusia itu yakhruju minhu, keluar daripadanya seorang manusia kulla yaumin wa lailatin, pada tiap satu hari semalam, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfis nafasin. Gitu. 124,000 nafas. Sini untuk guru almarhum Pak Sami Gunung, duk sebut sama tu. Sehari kita duk nafas ni 124,000. Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfi nafasin. Sehari kita duk nafas ni. Itu ni. Tu 24 jam ni ada 124,000 nafas hembuh. Seduk. Hembuh, seduk. Hembuh, seduk. Satu nafas pun orang sufi, orang tasawuf, orang wali ni tidak menyia-nyiakan satu nafas dia pada yang bukan taat pada Allah. Apatah lagi maksiat. Jauh lagi sangat. Kalau gitu yang bagilahu sayugiyalah baginya insan an yura'iyaha. Oleh bahawa memeliharakan dia. Kenapa tu? Wala yudayyaha, dan jangan dia menyia-nyiakan akan dia akan satu nafas pun. Kalau dia jaga nafas dia senantiasa. Satu nafas 124,000 nafas dalam sehari itu senantiasa dia gunakan untuk ibadat taat kepada Allah Ta'ala, maka dialah orang panggil orang sufi, orang tasawuf. Tu orang tasawuf gitulah. Tu. Habis. Wal makna, dan bermula makna yang disebut oleh ulama tadi tu mutaqaribun, saling berdekat-dekatan, maknanya hampir belaka tu, lebih kurang makna gitulah. Wal makna mutaqaribun ai fi ta'rifis salasati tadi tu, pada ta'rif yang 3 tu. Mana ta'rif yang 3? Tu. Pertamanya daripada Syekh Ahmad Dardi sendiri. Kemudian wa yuqalu tadi. Wa yuqalu apa al-jiddu al-jiddu. Tak kena tu. Ta'rif yang 3 tadi tu hayatul qulub. 1. Hidup bagi segala jantung hati. 1. Tasawuf ni. Ta'rif yang keduanya ialah al-jiddu fi suluki ilal malikil muluk. 2. Yang ketiganya ialah hifzul hawasi wa mura'atul anfasi. 3. 3 ni mutaqaribu, saling berhampir-hampir belaka, dekat belaka tu. Wa ghayatuhu, dan ghayahnya. Tu
Nah, matlamat akhir sekali orang panggil royah. Ni nak cara orang panggil apa ni? Nak cara orang panggil mabadik dulu ni. Nah, tapi mabadik ni tak sebut 10 ni. Ada beberapa yang sebut. Mula-mula definisi, ta'rif, kemudian royah, kemudian maudhu' dia. Itu ya rasanya. Ini tengok depan. Wa ghayatuhu, dan bermula royahnya, royah ilmu tasawuf ni. Nah, tu hak paling hujung sekali ilmu tasawuf, matlamat dia nya apa? Salahul qalbi, elok jantung hati, wasairil hawasi, dan sekalian panca indera, bukan hanya jantung. Jantung tu raja lah. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluha saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Nah, ala wahyal qalbu tu. Kemudiannya bila baik jantung hati, maka sairil hawasi baik juga lah. Tu tiap-tiap orang yang baik hati dia, maka baiklah segala anggota tubuh badan dia. Tapi belum tentu orang yang baik anggota dia tu baik hati dia. Tu belum tentu itu. Jadi nak baik sungguh anggota tubuh badan, kena baik ke hati. Jadi tak ada orang yang hati dia tu baik tapi zahirnya jahat. Tu tak betul tu. Tu salah hawa-hawa lagi. Saya nampak ya macam jahat gini ni tapi hati saya baik. Tu jatuh mengajar itu. Tak ada itu. Itu. Salahul qalbi wasairil hawasi fid dunya. Tu elok bagi jantung hati dan elok bagi sekalian panca indera fid dunya, di dunia ni. Satu rayah dia wa fauzu, dan berkeuntungan, berjayalah, berkeuntunganlah. Fauzu makna berkeuntunganlah bi'a'lal maratibi, dengan setinggi-tinggi segala martabat, fil uqba, bila di negeri akhirat. Fil uqba makna negeri akhirat esok. Tuh. Tapi dalil yang kata gini, qauluhu wa ghayatuhu salahul qalbi, muraduhu, bermula murak kata ghayah hak mula-mula tu ialah faidatu tu. Muraduhu bil ghayati al faidatu. Tu faedah tu. Salahul qalbi wasairil hawasi fid dunya, tu bukan ghayah tapi ghayah dengan makna faedah. Apa faedah belajar ilmu tasawuf? Elok hati dan sekalian panca indera di dunia. Itu orang panggil faedah tu. Faedah. Ni Syekh Sawi ni anak murid dia ni. Nah, wa qauluhu wal fawzu bi a'lal marati' ni hadza huwa ghayatuhu. Inilah baru ghayah dia. Tu dalil tadi dia baiki sikit. Tu. Jadi ghayah situ tu dengan makna faedah dah. Ghayah situ dengan makna faedah. Kalau tanya, "Hey, ngaji ilmu tasawuf berapa kak?" Jawab dia, faedahnya ngaji ilmu tasawuf ni kalau mu beramal lepas mu ngaji ilmu tasawuf, hatimu tu jadi baik dan sekalian panca inderamu tu jadi baik. Jadi kalau tak jadi baik, artinya mu belum beramal dengan ilmu tasawuf walaupun mu ngaji ilmu tasawuf. Karena tadi sebut dah ke haddut tasawuf ilman wa amalan. Nah, ilmu campur amal, tak boleh ilmu semata. Maka faedahnya apa di dunia ni? Hati kita baik, sekalian panca indera kita jadi baik. Itu faedah tu dia panggil. Nah, tu murak dengan birayati tu al faidatu. Kemudiannya wal fauzu bi a'lal marati', itulah orang panggil hadza huwa ghayatuhu. Inilah orang panggil ghayah sebenarnya. Tu. Ghayah bagi ilmu tasawuf ni apa? Keuntungan, keberjayaanmu tu dengan setinggi-tinggi martabat pada hari akhirat. Itu bi a'lal maratibi fil uqba. Wa mawdu'uhu, dan bermula tepat bahah. Maudhu' ni tepat bahahnya ilmu tasawuf ni lah. Maudhu' dia tajuk bahah ilmu tasawuf ni. Khabar al-akhlaqul muhammadiyatu, ialah akhlak yang dibangsakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pihak mana? Min haitsu takhalluqu biha, daripada sekira-kira berakhlak, bertakhalluq maknanya berakhlaklah. Tu seorang tadi tu biha dengan dia dengan akhlakil Muhammadiyah tadi tu. Tu habis itu. Kemudian kata Syekh Ahmad Dardi, wa'lam anna tasawwufa bima'nal amali huwa tariqatu wa amma syari'atu fahiyal ahkamul lati waradat anis syari'i
al-mu'abbaru anha bid-dini wallahu a'lam. Ini nak menyata tarekat, syariat dan hakikat. Wallahu a'lam. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fa inna man lam yakun, situ dah. Betul? Fa inna man ka fa illam. Tu tambah min man lagi. Fa inna man lam lam yakun, maka sesungguhnya barang siapa yang tidak adalah ia man mutawakkilan. Nah, tu berserah diri. Apa mutawakkilan mari? Ai mu'tamidan 'ala Allah, maknanya berpegang di atas Allah Taala, tidak tawakkul. Fa inna man lam yakun mutawakkilan, maka sesungguhnya barang siapa yang tidak adalah ia man tu mutawakkilan, berpegang pada Allah, tawakul pada Allah, fala buddha, maka tak dapat tidak minashtighalihi, daripada bersibuklah ia man an ibadatillah anil matruk, meninggal ia daripada ibadat akan Allah. Dengan sebab apa? Bisababil hajati war rizki, dengan sebab hajat dia banyak, hajatuna kasih dia ni, war rizki orang duk cari duit sana sini, wal maslahati, kemaslahatan tu, maslahat ni tu ma yuslihuhu lah fi umurihi tu. Nah, barang yang diperbaikkan akan dia dengan ma yuslihuhu, barang yang diperbaikikan akan dia fi umurihi, pada segala pekerjaannya, itu apa panggil maslahat, yang elokkan akan dia, banyak maslahat. Kata main ngaji, kawan banyak hijau ni, kawan banyak kebun sawit ke apa tu. Tu cari dunia lah kali, tak boleh kaya perkara pun. Saja ke? Tu sebab dia kata barang siapa yang tidak adalah ia barang siapa tu bertawakul pada Allah, maka tak dapat tidak daripada bersibuk-sibuklah ia man tu daripada meninggalkan ibadatkan Allah, dengan sebab hajat banyak, rezeki banyak, maslahat gapo semua. Imma ada kalanya, imma ada kalanya zahiran wa imma batinan. Apa ni? Imma ada kalanya orang panggil tinggal ke ibadat tadi, istira tadi, bersibuk tu. Imma ada kalanya orang panggil bersibuk tadi tu zahiran, zahir. Wa imma batinan, dan ada kalanya bersibuk seorang tu tinggal ke ibadat tu secara batin. Zahir duk semaya, tapi batin hati tak ada duk ingat pun semaya kau gapo duk ingat kau nu. Hijau tu janji orang tu meeting pas ni nak buka kedai gapo, nak jual gapo, nak balik modal, nak rolling modal. Lah ini. Tu imma ada kalanya zahiran, apa? Istira seorang tu tinggalkan ibadat. Wa imma batinan, dan ada kalanya batin, secara batin dia tu bersibuk meninggalkan ibadat. Habis. Imma ada kalanya lagi bitalabin. Tu bersibuk tadi tu dengan sebab menuntuti, duk cari, sibuk. Masuk dah waktu pun tak ada lagi maya lagi. Duk kerja buat lagi. Duk meeting lagi. Duk buka bisnes itu ini lagi. Wakas bank, dengan sebab menusahai. Bil badani, dengan tubuh badan. Ka'amatir raghibina, sepertilah sekalian mereka yang tu ka'amat mana seperti kebanyakan. Ka'amati ay kakasrati. Ar-raghibina, mereka yang gemar ay fid dunia, pada dunia. Supaya duk gemar pada dunia. Tu setiap hari tu ada jadual dah. Ini nak buat gapo ni. Ini apa dia orang panggil matlamat dia, nak target berapa ribu, nak say dia gitu gini. Tu fikir dia tak ada benda lain. Hijau tu dia tuntut benda tu, dia usaha dengan tubuh badan dia tu. Ka'amatir raghibina, seperti kebanyakan daripada mereka yang gemarkan akan dunia. Itu.
Wa imma bi dzikrin wa iradatin wa waswatin bil qalbi kal mujtahidinal mualliqina. Wa imma, dan ada kalanya, nah, sibuk seorang tu hak tak bertawakul dengan Allah Ta'ala tu, sibuk dia tu tinggalkan ibadat tu, ada kalanya bizikring, dengan sebut dunia semua hari-hari 9 juta. Nah, wa iradatin, dan dengan kehendak kemahuan dia. Nah, ke mana saja dia berhadap, di situlah yang nampak 9 juta. Aduh, sudahlah 9 juta. Tak siap bila pondok aku ni. Nah. Wa waswasatin, dan waswah. Nah. Waswasatin bil qalbi. Waswah, dalam hati seorang. Mana misalnya kal mujtahidina, seperti mereka yang bersungguh-sungguh fil ibadati, itu maksudnya mujtahidina, mereka yang bersungguh-sungguh pada ibadat, tapi al mualliqina, yang bergantunglah. Mereka itu maknanya apa bergantung? Ai qulubahumlah, bergantunglah mereka itu yang akan hati mereka itu fid dunya. Ibadat tu ibadatlah, semaya juga, puasa juga, zikir juga, tapi mulut kat duk ingat, duk sebut ke dunia. Hati tu kat duk nak ke dunia. Nak. Lepas tu duk was-was perut pedar dia. Aduh, manalah dunia aku, manalah 9 juta tu, siapalah nak bui dak ni. Tu baru siap so proposal baru dak ni. Tu tengok. Tu kita tu orang hak tidak tawakal atas Allah Taala gitu ah. Wal ibadatu, padahal wawul hal. Wal ibadatu, padahal bermula ibadat itu tahtaju, berhajatlah ia ila kepada faragil qalbi, 08 jantung hati, wal badani, 08 bagi badan, rehat tubuh badan. Supaya apa? Liyahsula haqquha, supaya hasil, supaya dapat, liyahsula haqquha, supaya hasil, supaya dapatlah oleh haknya, iaitu kewajipannya ibadat tu. Haknya ibadat tu. Haqquha ay haqqul ibadah. Wal firahu, dan bermula lapang firaq. Nah, firahu mana bermula lapang dada, lapang hati, lapang tubuh badan tu. La yakunu, tidak didapatkan dia, ay la yujadu, tidak didapatkan dia illa, melainkan bila dapat lil mutawakkilina, bagi orang-orang yang tawakul, iktimad atas Allah Ta'ala. Tengok. Tu hati tu kena bergantung Allah Ta'ala. Nak pergi ngaji di Indung ni, mana ni? Hijau tak lagi, nak duit nak masuk ke mana. Tak usah fikir itu. Pergi nak sara, nak beli kitab ke apa, nak duit. Tak usah fikir tu. Tak usah. Nah. Tu hati tu letak di Tuhan, gantung nganak-nganak dengan Allah Taala. Cukup. Lepas tu barulah hati kita tu firaq. Tubuh kita pun firaq. Boleh ibadat, boleh ngaji, boleh ketenangan. Tidak, tak firaq. 7 minggu hilang. Nah, tahu gimana? Kalau mari dengan kereta, suruh klik pula ke atas kereta. Naik pula dengan kapal terbang. Naik helikopter pula. Gimana lah tu? Tak ada. Lala kali budak duduk bawah dia, buat amal tu dia nak ngaji dah. Tak tahu. Kitab tutup sama. Tak ada ni. Contoh. Tak ada kata siapa. Apa yang akan ada asal dah tu. Wal faragu, maka bermula apa? Kelapangan hati, kerehatan hati. Tubuh badan tu la yakunu, tidak didapatkan dia ila yujadu illa, melainkan didapatnya lil mutawakkilina, bagi orang-orang yang bertawakul, i'timad ala Allah, berpegang atas Allah Taala. Bal, bahkan kata Imam Ghazali, aku kata mana ni makhluk kau, kullu man huwa dha'iful qalbi la yakadu yatma'innu qalbuhu illa bi syai'in ma'lumin. Di situ lah, bal aqulu kullu man huwa dha'iful qalbi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin.
Nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.